कूड़ी पूरे था नानक गुरमुख जानिए कल का इहो कल का एहो गुरु खालसा गुरु प्यारी साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो कर्मां वाले हो जो सतगुरु पिता जी धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे पूर्ण महापुरख संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले जिन्हां की सालाना याद विच प्रोग्राम लिखे गए हैं। और सब तो पहला सैबां दी असीस लईए गजाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा प्रबंधका ने हुक्म लाया शब्द आप जी को श्रवण करवाया है। श्लोक महला दूजा। नाव फकीर पातशाह मूर्ख पंडित नाव अंधे का नाव पारकू एव कर गवाओ। इस शब्द के आधार पर इन पंक्तियों के आधार पर मन का एक ख्याल बनया संसार के उत्ते जो दिख रहा है असल दे विचों है नहीं। संसार के उत्ते जो भी दिख रहा है असल दे विचों है नहीं और जो संसार के उत्ते है वो असल दे विच दिख नहीं रहा। एक बार फिर दोहरा दें ध्यान देना संसार के उत्ते जो भी दिख रहा है वो असल दे विच वैसा है नहीं और जो असल दे विच है वो दिख नहीं रहा क्योंकि उस वैसी दृष्टि साडे कोल नहीं। वो दृष्टि मनुख दे कोल नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण तो देखिए तो तकरीबन हर एक वस्तु के उत्ते एक पर्दा पिया हुआ है। एक पर्दा कुछ उदाहरण मैं गुरबाणी के विचों आप जी के सामने रख दिया ताकि गल स्पष्ट हो जाए। तुम्मे का फुल महाराज गुरबाणी के अंदर लिखते हैं कि तुम्मे का फुल देखने को बड़ा सोहना है। तुम्मे का फुल देखने को बड़ा सोहना है। एक शायर तो ऐसा लिखता है कहता वो तुम्हें और तेनू देख के रूह इन्नी खुश हुई सी मैं सोच नहीं सी सकता कि तू ही जहर लुकोई बैठा। वो तुम्हें तू भी जहर लुकोई बैठा तेनू देख के मन बड़ा खुश होया ही कि बड़ा सोहना है। पर कहता कम तो किसे नहीं आया तुम ही जहर दई पाया। मैं वचन किया संसार से जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं। पंक्तियां श्रवण करवा दें। पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साधना जुलई माया। कहते मेरी भुल सी मैं तेनू वेख के सोहना कह बैठा। तुम्हें मेरी भुल सी मैं तेनू वेख के सोहना कह बैठा पर तू ते किसी काम का नहीं। कोटी भी तेरा मुल नहीं तू तो जहर का भरिया। अड नाल हंदड़ो मुल
एक कौडी भी तेरा मुल नहीं। दूसरा वचन असी अक्सर सुनते हैं, श्री आसा जी की वार दे विच श्लोक है, सिमल रुख सरायरा अत दीरग अत मुच ओए जावे आस कर जाए निरासे कित फल फिके फुल बग बगे काम ना आवे पत मिठद नीवी नानका गुण चंगियाइया तत। पातशाह किते कहते शिमला तो किन्ना उच्चा सी, तेनों देख के रूह खुश होती सी। और शिमला तो किन्ना उच्चा, किन्ने वेखण नूं सोहणे तेनों फल लगे ने, किन्ने वेखण नूं सोहणे तेनों फुल लगे ने शिमला। पर आखदे ने ये वेख के जदों एक उड़दा उड़दा पंछी आके शिमल के रुख ते बैठा ना, तो महाराज आखदे वो बड़ी आस लैके आया सी, वो पंछी बड़ी आस लैके आया सी। पर जदों उन्हें देखिया चुंझ मारी ते कहंदे फुल फिके फल बक बके, और ना ते फुल्लां चों रस मिलिया ते ना फल चों रस मिलिया, ना फुल्लां चों रस मिलिया ते ना फल चों रस मिलिया। अगले कम ना आवे पत, ओए शिमला तेरे ते पत्ते भी किसी काम देंगे। तो मैं तो इथों तक भी सुनिया आखते ने शिमल की लकड़ भी किसी काम की नहीं, वो भी किसी काम नहीं आती। तो मैं पहले ही वचन किया कि संसार से जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं। संसार के उत्ते केवल पड़ता है, धार्मिक दृष्टिकोण को देखिए तो केवल पड़ता है। और इस पर्दे ने बड़ा नुकसान सिद्ध जगत का किया, बड़ा नुकसान। महाराज ने आप जी ने श्लोक श्रवण कराया गुरु अंगद देव पातशाह का। महाराज आखदे किन्ना को वड्डा पर्दा है। श्लोक श्रवण कराया, मैं अर्थ करते हैं कितना को वड्डा है पर्दा। नाओ फकीर है पातशाह, महाराज आखदे कहते इतना बड़ा पर्दा है कि मनुख कंगाला में ही बादशाह समझी जाता है, कंगाला नूं बादशाह समझता है। मूर्ख पंडित नाओ, विद्वान उन्होंने समझता जेड़े है ही मूर्ख। इतना बड़ा पर्दा कि मूर्खा नूं यह विद्वान समझता है। अंधे का नाओ पारखू एवं करे गवाओ, आखदा अन्या नूं इन्हें परखू लाया हुआ, जिहदी आखी कोई नहीं, जिहड़ा देख ही नहीं सकता, तो परख कहो जी करेगा, वो परख कहो जी करेगा। महाराज आखदे इल्लत का नाम चौधरी, चौधरी महाराज आखदे ने किन्नू बनाया होया। चौधरी दे ना कुछ गुण हुंदे ने, जिहड़ा चौधरी हुंदा है ना, ध्यान देना चौधरी असीं सारे करदे हैं, जिहड़ा चौधरी हुंदा ਉਹਦੇ कोल गुण हुंदे ने। चौधरी घट बोलदा ते जदों भी बोलदा ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ शब्द बोलदा सारा नगर वो गल ते पैरा दिंदा है। ते जे कोई चौधरी दी सुनदा ना होवे ते समझ लेना कि वो चौधरी है ही नहीं, वो चौधरी नहीं। वो कौन है? वो इल्लतां करन वाले इल्लत ने। इल्लतां की हुंदियां जने खने नूं टिचकरा करी जाणियां, छेड़ी जाना। महाराज आखदे ਜਿਹੜੇ जने खने नूं छेड़दे सन, इल्लतां करदे सन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। इल्लत का नाम चौधरी, इतना पर्दा आखदे इस संसार से पया होया। और इस पर्दे ने बड़ा नुकसान साडा सिख जगत का किया। की नुकसान किया? जितनी भी नकल है
जितना भी भेख है ये सारा पर्दे दे विचों जन्म लेंदा है, सारा पर्दे दे विचों जन्म लेंदा है। जितना भी भेख है और जितनी भी नकल है, ते नकल की भी एक विशेषता ही होंदी है। नकल जिहड़ी होंदी है ना, ये मन नूं झूठा हौसला ते दे देंदी पर काज कोई नहीं सवारदी। मन नूं दिलासा जरूर दे देंदी है, एक झूठा दिलासा, पर काज कोई नहीं सवारदी। मैं एक उदाहरण आप जी के सन्मुख रख दिया। एक छोटा बच्चा होवे, पिता ओदा गरीब होवे, ते ओ अपने बाप नूं आखे, पिता जी मैं कोई वस्तु लैनी, मैनू पैसा दो, मैनू एक पैसा दो, मैं अज कोई व्यापार करना, अज कुछ खरीदना है। हुण पिता गरीब है, पिता गरीब है, देनू को कह नहीं दवेगी। फिर वो सोचता है कि एक खोटा सिक्का घरे पे है, एक खोटा सिक्का घरे पे है, उही बच्चे नूं दे दिया। इनू केड़ा पता लगना खोटा के खरा, इनू केड़ा पता लगना खोटा है कि खरा। उन्हें और रुपया खोटा पैसा चुक के उस बच्चे नूं दे दिया। वो बच्चा हुण खोटा पैसा लेके बड़ा खुश, हुण उन्होंने तो समझ नहीं खोटा की ते खरा की। बच्चा वो पैसा लेके इतना खुश, जितनी देर तक वो पैसा उस बच्चे के कोल है, वो अपने आप को बादशाह समझदा, भावें खोटा है। झूठा दिलासा मिल गया, नकल ने झूठा दिलासा दे दिता। हुण वो 2 दिन पैसा बच्चे के कोल रवे ते 2 दिन बादशाह वांगू फिरेगा। 4 दिन वो खोटा पैसा बच्चे के कोल रवे, वो 4 दिन बादशाह वांगू फिरेगा। 8 दिन वो कोल रवे, वो 8 दिन बादशाह वांगू फिरेगा। पर जिस वेले वो दुकान पे उस पैसे का कुछ खरीदन आ गया ना, तो दुकानदार ने तो 10 दिन काका खोटा पैसा, उस वेले फिर तहां बच्चे दियां निकल जाएगी, रोंदा चुप नहीं होना। और दिलासा ते दे दिता, 4 दिन की 8 दिन की बादशाही दे दी, पर काज कोई सवरिया खोटे सिक्के नाल कुल नहीं करता। ये सारी नकल इस पर्दे के विचों जन्म लेती है, और बड़ा बिगाड़ इस नकल ने किया है। आप जी समझ रहे होगे मेरा इशारा। नकल तो भाव जितने भी भेख धर्म के विच पैदा हो गए, जितना भी पखंड धर्म के विच पैदा हो गया, इस भेख ने बड़ा नुकसान साडा किया। बड़े बड़े जगियासू भुलेखा खा गए, बड़े बड़े जगियासू। गुरु अंगद देव पातशाह जी के इतिहास के विच साखी आती है भाई जग्गा जी ने। साखी आप जी के सन्मुख रखा मैं। भाई जग्गा जी बड़े प्रेमी सन, बड़ी सहनशीलता वाले सेवादार सन, जथेदार सन। भाई गुरदास जी ने भी अपनी वारां दे विच उन्हां दा जिक्र किया है। भाई गुरदास जी लिखते ने, जग्गा तरनी जानिए, कहते जग्गा जिहदा हिरदा, जिहदे विच सहनशीलता धरती वर्गी है, धरनी जानी है। जग्गा तरनी जानिए, संसारू नाले निरंकारी। कहते जग्गे वर्गा कोई संसारी नहीं होया, ते जदों निरंकार नाल जुड़ गया ते वर्गा कोई निरंकारी नहीं होया। भाई गुरदास जी के वचन ने, जग्गा धरनी जानिए, संसारू नाले निरंकारी। गुरु अंगद देव पातशाह जी के चरणों के विच श्री खडूर साहब की धरती पर भाई जग्गा जी पहुंचे ने। आके नमस्कार की, चरणों से शीश नवाया ते उपदेश बन गया। ते गुरु अंगद देव पातशाह ने नाम दान दृढ़ करना, किरत करनी, सच बोलना, वंड छकना उपदेश भाई जग्गा जी ने दिता। गुरु नानक महाराज के घर का जो सिद्धांत है, भाई जग्गा जी वापस अपने नगर के विच आ गए। आके हुण जो उपदेश लिया गुरु अंगद देव पातशाह को, उन्होंने दृढ़ कर दिया। पर समा आया एक दिन ऐसा, नगर के विच एक जोगी आ गया, एक भेजी आ गया, एक जोगी नगर के विच आ गया। फिर भाई जग्गा जी को आख के कहंदा, ये जिहड़े जोगी हुंदे ना, ये जितना भी जोगी हुंदे आ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਮੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋ, ਨਗਰ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਜੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ, ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਉਹ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਗਿਆ ਸੁਆਹ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮੰਨ ਲੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਜਲੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਧੂਣਾ ਤਾ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਜੱਗਿਆ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਨ, ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਨ, ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸ਼ਰਾਧ ਹਾਂ, ਪੂਜਨੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੂਜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਮਾਧ। ਸਿੱਖਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ? ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸ਼ਰਾਧ ਹਾਂ, ਪੂਜਨੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਈ ਨਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ। ਪੂਜਨੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਪੂਜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਮਾਧ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੱਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਅਜੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਧੂਣਾ ਟਾ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਸਵਾਈ ਪਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਸਵਾਈ ਪਈ। ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜੋਗੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਚਨ ਕੀਤਾ
जोगी जी ए महात्मा जी 12 साल हो गए तुहाडी सेवा करदे नूं ते अजे कोई खेड़ ते बनी नहीं, कोई उपदेश ही दवो। ते कहंदे जोगी कहंदा उपदेश लेना ते फिर शरीर ते स्वाह मलना। कहंदे मेरे मन नूं बड़ी ठेस लगी और नाम सिया वो 12 साल सेवा करके ते पल्ले की पिया सवा, पल्ले की पिया सवा। तो मैं तो पहले ही वचन किया जोगियां के पिछे लग गए तो पल्ले सवा ही, कबरों के पिछे लग गए तो पल्ले हड्डियां ही पैणियां, होर नहीं कुछ लभना। महामाई की पूजा करे नर से नार होए अवतरे। महाराज आखदे भगत नामदेव जी कहते जे मां माई के पिछे लग गए तो आप इस्त्री तेन बंदे तू इस्त्री तो बना सकती, तू बात को भी खेड़ नहीं पाई। नर से नार होए अवतरे, नर तू तेन नार बना सकती, जो बोले तेन दे देगी। ये बाणी के बच्चे ने भगत नामदेव जी। सो जोगी ने जिस वेले अज मन बना लिया, भाई जग्गा जी ने मन बना के अज घर में तलांजलि देन धूने तपाण ते स्वाह मलण दी विचार मन में जाते। जदों ये विचार भाई जग्गा जी के मन में आई ते भाई जग्गा अज घरों निकलिया तुरया जाता है ते रस्ते दे विच अज एक पुराना मित्र मिलते जिहड़ा कदे खडूर साहब नाल गया सी। अज वो पुराना यार मिल पिया जिहड़ा कदे खडूर साहब गया सी। आखदा भाई जग्गिया किधर तुरया जाना, आ खडूर साहब चलीए। मित्र होण ते इहो जी जिन्हां दी संदड़ियां दुरमत वंजा, मित्र असाडड़े सेई। मित्र होण ते इहो जे जेड़े सानू खडूर साहब ले जाण, किते ओहो जे ना होण जेड़े होर जगह ते सानू ले जाण। हुण ते इहो जे जेड़े खडूर साहब लैके जाण। मित्र ने आख्या आ भाई जग्गिया खडूर साहब चलीए। हुण भाई जग्गा बड़े विराग दे विच आखदा अज किहड़े मूंह नाल गुरु कोल जावां, गुरु नूं ते पिठ दिखावां। अज किहड़े मूंह नाल मैं गुरु कोल जावां, गुरु नूं ते पिठ दिखा आया। बड़ी शर्म आंदी हुण उत्थे जाण लगी ते यार आखदा कहंदा चोरियां कीतियां होण ते शर्म आउंदी है। शर्मा वालियां नूं चोरियां कीतियां होण ते शर्म आउंदी है, पर कहंदा याद रख गुरु बख्शनहार है। पढ़ लीजिए एक बारी। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शनहारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शनहारे। पढ़ लो जी। तुम बख्शनहारे, हम अपराधी तुम बख्शनहारे। ओ गुरु बख्शनहारे, गुरु साडे वर्गा थोड़ी, गुरु बख्शनहारे। भाई जग्गे नूं हौसला जागिया, हिम्मत मिली। कहंदा चल फिर मित्रा अज जोगी दे धूने नहीं तपाने, अज गुरु अंगद देव पिता जी दे चरण परसने। चल जिंदा भाई जग्गा चल पिया। उस मित्र दे नाल जाके गुरु अंगद देव पातशाह दे चरनां ते शीश रखिया ते गुरु अंगद देव पातशाह बड़े खुश होए। गले नाल ला लिया, गले नाल लाया। आखदा पातशाह भुल्ला हो गई, भुल्ला हो गई पातशाह, भुल गए, भटक गए, बख्श लवो। गुरु अंगद देव पातशाह ने अंगीकार किया, पर मन का सवाल भाई जगे का अजे भी होते। आखन लगा, आखदा पातशाह जोगी ने वचन किया सी, वो प्रश्न जिहड़ा ही हिरदे च घर कर गया। तो मैनू भी गल अजे भी जोगी की चंगी लगती, भावें मिलिया कख नहीं, गल अजे भी कहता जोगी की चंगी लगती है। वो विच गरिश्ते भी कदे रब मिले, कदे मिलिया अज तक किसी गरिश्ती नूं। याद रखना गरिश्ती नूं रब मिलिया बाबे नानक जदों इस धरती ते आया। गरिश्त दे विच रब मिलन ही उदों लग्या, पहला वाकई नहीं सी मिलदा, मिलन ही उदों लग्या। आखदा कदे गृहस्थियां नूं भी रब मिले। भाई जग्गे ने गुरु अंगद देव पातशाह नूं प्रश्न कीता। गुरु अंगद देव महाराज मुस्कुराए, आखदे भाई जग्गिया
ਜੋਗੀ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਓ ਤੂੰ ਨਾਨਕ, ਦੇ ਸਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਜੋਗੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਤਰ ਸਾਗਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਗਾਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ। ਭਾਈ ਜਗਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀ, ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚੇ ਉਦਾਸੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਦਾ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਉਦਾਸਾ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚਾ। ਬੜਾ ਵਿਗਾੜ ਐਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੇਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬੜਾ ਭੇਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਤਰ ਲੋਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ। ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪੂਜਣਗੇ, ਪੂਜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਿਆ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਜਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀਰਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਸ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੂਜਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਰਤਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਫੈਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਰਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਹੀਮ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਅਕਬਰ ਆਖਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬੀਰਬਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੀਰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?
ਤੇ ਰਹੀਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਚਾਕਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੇਵਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੀ। ਰਹੀਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ, ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ? ਰਹੀਮ ਆਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜ ਜੋਗੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਰਹੀਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਬੜਾ ਇਹ ਭਟਕਿਆ, ਬੜਾ ਇਸਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼। ਔਰ ਬੜਾ ਪਰਦਾ, ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ, ਜਿਤਨਾ ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਇਣ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੱਚੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਸਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਭਨਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ।
ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।